खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु आन मिलो तुम मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु आन मिलो तू मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। जंगल ढूंढा, पर्वत ढूंढा, कहीं न पाया तुझको। जंगल ढूंढा, पर्वत ढूंढा, कहीं न पाया तुझको। सच्चे दिल से मन में ढूंढा, वही मिले तू हमको, वही मिले तू हमको। हे जग स्वामी, हे जगद्राता, हम हैं दास तुम्हारे। हे प्रभु यीशु आन मिलो तुम मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु आन मिलो तुम मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। हम हैं प्यासे प्यार की तुझसे, प्यास बुझाओ हमारी। हम हैं प्यासे प्यार की तुझसे, प्यास बुझाओ हमारी। तुझसे प्यास बुझ जो प्रभु जी। कभी न होंगे प्यासे, कभी न होंगे प्यासे। इस जीवन को पार लगा दे, हम हैं तेरे सहारे। हे प्रभु यीशु आन मिलो तू मन मंदिर में, मन मंदिर में हम खोज रहे हैं, खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु आन मिलो तुम मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। खोज रहे हैं, खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु आन मिलो तू मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर। ऐसी शक्ति दे प्रभु हमको, ये पग कभी न भटके। ऐसी शक्ति दे प्रभु हमको, ये पग कभी न भटके। मेरे मन में प्रेम की ज्वाला, तेरी हरदम दहके, तेरी हरदम दहके। तू है प्रेमी, तू है दयालु, हम हैं तेरे सहारे। हे
प्रभु यीशु आना मिलो तुम मन मंदिर में हमारे। खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु आना मिलो तुम मन में हमारे, मन मंदिर में हमारे। ऐसी शक्ति दे प्रभु हमको, ये पग कभी न भटके। मेरे मन में प्रेम की ज्वाला, तेरी हरदम दहके। तू है प्रेमी, तू है दयालु, हम हैं तेरे सहारे। हे प्रभु यीशु आना मिलो तुम मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। खोज रहे हैं, खोज रहे हैं सारे। हे प्रभु यीशु आना मिलो तुम मन मंदिर में हमारे, मन मंदिर में हमारे। यीशु मसीह के महान नाम से एक और बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இன்னொரு முறையாக உங்களை நான் வரவேற்கிறேன்। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके। தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன், ஏனென்றால் தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை நாம் தியானித்து வருகிறபடியினாலே। और आज हम अय्यूब के चौथा अध्याय को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய 4வது அதிகாரத்தை தியானிக்க போகிறோம்। और जैसे आपके हाथों में जो कागज दिया गया है, உங்களுடைய கரத்திலே கொடுக்கப்பட்ட அந்த பேப்பர்ல கொடுக்கப்பட்டது போல इस शीर्षक के तले इस अध्याय को हम देखने जा रहे हैं। இந்த தலைப்பின் கீழே இந்த அதிகாரத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம்। When people are in distress, जब लोग संकट में होते हैं, ஜனங்கள் துன்பத்தில் இருக்கிற போது। और यहाँ मैं उस इंग्लिश शब्द यानी डिस्ट्रेस को मैं इस्तेमाल करने के लिए चाहूंगा। நான் இங்கே ஆங்கிலத்தில் போடப்பட்டிருக்கிற அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் என்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன்। और उसके 8 अक्षरों में से 8 विषयों को आप अपने उस कागज में अब देख सकते हैं। நீங்கள் அந்த வார்த்தையிலே காணப்படுகிற 8 எழுத்துக்களினுடைய காரியங்களை உங்களுடைய பேப்பர்ல பார்க்க முடியும்। लेकिन उन सारे बातों को मैं पेश करने के लिए समय नहीं रहा। அந்த எல்லா காரியங்களையும் குறித்து பேச நேரம் இருக்காது। लेकिन तीन बातों को आज की सुबह में आपके समीप में रखने के लिए चाहूंगा। ஆனால் 3 காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே நான் வைத்து விட விரும்புகிறேன்। और जैसे हम इस चौथा अध्याय में आते हैं, நாம் எப்படி இந்த 4ஆம் அதிகாரத்திலே வருகிறோமோ, अय्यूब के जो 3 दोस्त जो अब तक जो चुप रहे, யோபுவினுடைய 3 நண்பர்கள் இதுவரைக்கும் அமைதியா இருந்தார்கள்। वे अभी अय्यूब के साथ बातें करने को वे शुरू करते हैं। அவர்கள் இப்பொழுது யோபுவோடு கூட பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள்। और संकट के समय में अय्यूब के पीड़ा में 7 दिन जरूर अय्यूब के साथ वे ठहरे रहे। அவர்கள் 7 நாட்கள் துன்பத்திலே யோபுவோடு கூட தரித்திருந்தார்கள்। और जैसे मैंने कल कहा, उन समयों में हम लोगों के साथ ये भला होता है कि हम चुप रहे। நான் நேற்று தினத்திலே சொன்னது போல அந்த காலகட்டத்திலே இது நன்மையா இருக்கும் நாம் பேசாமல் இருப்பது। क्योंकि जैसे वे अपने मुंह खोलते हैं, कई प्रकार की एक गलत समझ की बातों को वे अय्यूब के पास वे पेश करते हैं। ஏனென்றால் அவர்கள் எப்படியாக வாய் திறந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார்களோ अनेक தவறான புரிந்துதலோடு கூட காரியங்களை யோபோடு கூட பேசுகிறார்கள்। अय्यूब की किताब को जब कभी हम अध्ययन करते हैं, कुछ बातों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
யோபுவின் புத்தகத்தை நாம் எப்பொழுதெல்லாம் தியானிக்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் சில காரியங்கள் மேலே அதிக கவனம் வைக்க வேண்டும். एक कारण यह है कि जो भी बातें अय्यूब के दोस्त जो पेश करते हैं उन सारे बातों को हम ऐसे ही हम सच्चाई के रूप में हम ले नहीं सकते. ஒரு காரியம் அது என்னவென்று சொன்னால், யோபுவினுடைய நண்பர்கள் பேசுகிற எல்லா காரியத்திலையும் உண்மை இருக்கிறது அப்படித்தான் என்று சொல்லி எடுத்து விட முடியாது. और इसलिए कई लोग अय्यूब के किताब में से संदेश को पेश करने में वे डरते हैं या गलत प्रचार हो जाता है. ஆகையினாலே அநேகர் யோபுவினுடைய சரித்திரத்திலிருந்து பிரசங்கிக்கிற பொழுது பயப்படுகிறார்கள் அல்லது தவறான எண்ணங்களை போதித்து விடுகிறார்கள். क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे आखिरी अध्यायों में परमेश्वर उन दोस्तों के गलत विचार और गलत समझ के बारे में परमेश्वर कहता है. ஏனென்றால் கடைசி அந்த அதிகாரங்களுக்குள்ளே வரும் பொழுது நாம் தேவனாய கர்த்தர் நண்பர்கள் பேசின பேச்சு எவ்வளவு தவறானது அல்லது சரி அல்ல என்று விளக்குகிறார். और दूसरा, अगर आप उनके वचनों को अगर आप देखेंगे, आम तौर से एक आम सिद्धांत के लिए कुछ बातें सही जरूर रहती हैं. உண்மையிலேயே அந்த நண்பர்கள் பேசுகிற பேச்சை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சில பொதுவான அந்த கோட்பாடுகள் இருக்கிறதே, அந்த கோட்பாடுகள் சரியாய் தான் தோன்றுகிறது. लेकिन उनको हम अय्यूब के जीवन के लिए नहीं लगा सकते हैं. ஆனால் அவர்கள் பேசுகிற அந்த கோட்பாடுகளை யோபுவின் வாழ்க்கையிலே அப்படியே பொருந்தும் என்று சொல்ல முடியாது. कारण वे अय्यूब के जीवन को, अय्यूब के भीतरीय बातों को नहीं समझकर इन बातों को वे उनको कह रहे हैं. காரணம் என்னவென்று சொன்னால் யோபுவின் உள் நிலைமையை, மன நிலைமையை அறிந்து அவர்கள் பேசவில்லை. और इस भूमिका के साथ मैं आज के अध्ययन में आगे मैं बढ़ना चाहूंगा. இந்த முன்னுரையோடு கூட நான் இன்றைய தியானத்திலே முன்னேற விரும்புகிறேன். पहले इस विषय को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं. முதலாவது இந்த காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே நான் வைக்க விரும்புகிறேன். जैसे आप उसके पहले पॉइंट को, पहले विषय को आप देख रहे हैं, எப்படி நீங்கள் அந்த பேப்பர்லே முதலாவது குறிப்பிலே பார்க்கிறீர்களோ, वो डिस्ट्रेस डी शब्द से शुरू होता है. அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் என்ற வார்த்தையானது டி எழுத்திலே ஆரம்பிக்கிறது. इसलिए वहां पर इस प्रकार मैंने लिखा, dare not to speak impulsively to those in distress and suffering and do not deem in them. संकट और पीड़ित लोगों से आवेगपूर्ण ढंग से बात न करें और उनका अपमान न करें. துன்பத்திலும் துயரத்திலும் உள்ளவர்களிடம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசாதீர்கள் மற்றும் அவர்களை இழிவுபடுத்தாதீர்கள். यहाँ अय्यूब का एक दोस्त जो एलिपज इस प्रकार वो शुरू करता है. இங்கே யோபுவினுடைய நண்பன் எலிப்பாஸ் என்பவன் இப்படியாக ஆரம்பிக்கிறான். उस दूसरा वचन को देखिए. இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள். यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? யாராவது உம்மை குறித்து பேச துணிந்தால் ஆயாசப்படுவீரோ? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? ஆனாலும் பேசாமல் அடக்கிக் கொள்ளத்தக்கவன் யார்? यहाँ शुरू करते वक्त ऐसा लगता है कि वो बिना एक अच्छे समझदार व्यक्ति की ना ही वो बोल रहा है. இங்கே ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு தெரிகிறது அவன் ஒன்றும் அறியாதவனாய் காரியங்கள் புரியாதவனாய் பேசுகிறவன் போல. और एलिपज के बारे में वचन हमें इस प्रकार हमें कहती है कि वो एक तेमानी था. எலிப்பாசை குறித்து வேதம் இப்படியாக அங்கே சொல்கிறது, அவன் தேமானியனாயிருந்தான். और बाइबल के अन्य भागों में हम इस प्रकार उस बात को पहचान सकते हैं कि तेमान के लोग बुद्धिमान करके वचन कहती है. நாம் வேதத்தின் மற்ற பிற பகுதிகளை இந்த தேமானியரை குறித்து தியானித்து பார்த்தால் தேமானியர்கள் ஞானவான்களாய் தோற்றமளிக்கிறார்கள். यशायाह भविष्यद्वक्ता उनके बारे में, तेमान के लोगों के बारे में वर्णन करता है. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இந்த தேமானியரை குறித்து பேசுகிறார். इसलिए मैं सोचता हूं कि एलिपज अपने को भी एक बुद्धिमान व्यक्ति की नाई अपने बारे में सोच रहा होगा. ஒருவேளை இப்படி இருக்கிறதுனாலே நான் இப்படி யோசிக்கிறேன், எலிப்பாசும் கூட தன்னை குறித்து ஒரு ஞானவானாக அல்லது ஞானியாக எண்ணி பேசுகிறான் போல். और इसीलिए वो आगे की बातों में अय्यूब को उस प्रकार वो बात करता है जैसे कि वो समझता है. ஆகையினாலே யோபுவை குறித்து அவன் பேசும் பொழுது எல்லாம் அறிந்தவன் போல புரிந்தவன் போல பேசுகிறது போல் தோன்றுகிறது. लेकिन जैसे वो बातें करना शुरू करता है, आप वहां की बातों को देख सकते हैं. ஆனால் அவன் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே அங்கே காணப்படுகிற அல்லது பேச்சிலே காணப்படுகிற காரியங்களை பார்க்க முடியும். 5वां वचन को देखिए. 5ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். परंतु अब विपत्ति तो तुझ पर जब आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा. இப்பொழுதோ துன்பம் உமக்கு நேரிட்டபடியினால் ஆயாசப்படுகிறீர், அது உம்மை தொட்டதினால் கலங்குகிறீர். शुरुआत में लग रहा था कि वो अय्यूब को तारीफ कर रहा है. ஆரம்பத்திலே நடக்கிற காரியங்களை பார்த்தால் அவன் யோபு
யோபுவை குறித்து போற்றி பேசுகிறது போல் தோன்றுகிறது. लेकिन वो अय्यूब के सच में तारीफ नहीं कर रहा था, उसको अपमान कर रहा था. ஆனால் யோபுவை போற்றி பேசாமல் யோபுவை நிந்தைக்குள்ளாக பேசுகிறான். वो क्या कह रहा है, अय्यूब तू तो कई लोगों को समझाया है, लेकिन जब विपत्ति तुम्हें आ पड़ी है तुम इस प्रकार हो गया. அவன் சொல்லுகிறது என்ன, யோபுவே நீர் அநேகருக்கு உபதேசம் பண்ணினீர், புரிய வைத்தீர், ஆனால் உமக்கு இந்த காரியம் நேரிட்ட போதோ ஆயாசப்படுகிறீரே. संकट के समय हम इस बात में हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है. இந்த துன்பத்தின் காலகட்டத்திலே நாம் இந்த விஷயத்திலே எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். कि हम किस प्रकार के मनसा के साथ हम लोगों से बर्ताव कर रहे हैं. நாம் எப்படிப்பட்ட மனநிலை அல்லது எண்ணங்களோடு கூட ஜனங்களோடு ஈடுபடுகிறோம். कई बार लोग इस प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अवसर के लिए इंतजार करते रहेंगे. நாம் அறிந்திருக்கிறபடி अनेகர் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பிற்காக அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். वो इतना वो बोलता है, एक समय आएगा मैं भी उसको मैं बोलूंगा. பாரு இவன் இவ்வளவு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறானே, ஒரு நாள் வரும், ஒரு நேரம் வரும், அப்ப நான் அவனுக்கு நல்லா புரிய வைக்கிறேன். यहाँ एलिपज हमें मुझे ऐसे ही समझ आता है कि वो अय्यूब को ठुकराने के लिए एक अवसर को ढूंढ रहा है. இங்கே அப்படித்தான் தோன்றுகிறது. எலிப்பாசும் கூட வாய்ப்பை தேடி திரிந்தவன் போல எப்பொழுதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது யோபுவை குறித்து இப்படி பேச வேண்டும் என்று. ना केवल यहाँ पर वो अय्यूब को अपमान कर रहा है, இங்கே அவன் யோபுவை நிந்தையாய் பேசுகிறது மாத்திரமல்ல, दूसरा उसके ऊपर वो संदेह भी कर रहा है. அதையும் தாண்டி யோபுவின் மேல் சந்தேகப்படுகிறான். उसके 6 और 7 पद को देखिएगा. அதனுடைய 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களை பாருங்கள். क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं. உம்முடைய தேவபக்தி உம்முடைய உறுதியாகும், உம்முடைய வழிகளில் உத்தமம் உம்முடைய நம்பிக்கையாயும் இருக்க வேண்டியதல்லவோ. क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए. குற்றமில்லாமல் அழிந்தவன் உண்டோ, சன்மார்க்கர் அதம் பண்ணப்பட்டது எப்போ, இதை நினைத்து பாரும். सो दूसरा वो क्या कह रहा है, कर रहा है अलीपज, अय्यूब के बेगुनाही पर, उसके कराई पर वो संदेह कर रहा है. இங்கே எலிப்பாஸ் இரண்டாவது செய்ய அல்லது பேச முன்னுகிற காரியம் என்ன, யோபுவின் உத்தமம் அல்லது யோபுவினுடைய குற்றமில்லாத தன்மை, அதையே சந்தேகப்படுகிறான். इसलिए मैंने उस दूसरे विषय में ये लिखा, इंसल्ट नॉट देम बाय डाउटिंग देयर इंटीग्रिटी एंड इनोसेंस. उनकी ईमानदारी और बेगुनाही पर शक करके उनका अपमान न करें. ஆகையினாலே என்னுடைய அந்த பேப்பர்ல இரண்டாவது குறிப்பில் இப்படியாக நான் போட்டிருக்கிறேன், அவர்களின் தேவபக்தியையும் உத்தமத்தையும் சந்தேகித்து அவர்களை அவமதிக்காதீர்கள். यहाँ एलिपज किस प्रकार के एक परिणाम में वो आ पहुंचा है. இங்கே எலிப்பாஸ் என்பவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு விளைவை அவன் பார்க்கிறான் என்று பாருங்கள். वो ये कहता है कि मैं ऐसे एक खरा और एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की विपत्ति आते हुए, नष्ट होते हुए मैं नहीं देखा. அவன் சொல்லுகிறான், நான் இப்படிப்பட்ட உத்தமமும் இப்படிப்பட்ட சன்மார்க்கனுமா இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படி ஒரு அழிவை ஒரு நாளும் கண்டதில்லை. यानी वो ये कह रहा है कि अय्यूब तुम या तुम्हारे परिवार के लोग वे निर्दोष नहीं हैं. அவன் சொல்ல வருகிறதனுடைய அர்த்தம் என்ன, யோபுவே நீரும் உம்மை சார்ந்த உம்முடைய வீட்டாரும் குற்றம் இல்லாதவர்கள் அல்ல. और उसको सीधे ना कहे बिना वो इस प्रकार की एक समझ को रखते हुए अय्यूब के खराई पर वो संदेह कर रहा है. அவன் இந்த விஷயத்தை நேரடியாக யோபுவிடம் பேசாமல் யோபுவினுடைய உத்தமத்தையும் அவனுடைய நல்ல தன்மையின் மேலும் சந்தேகப்படுகிறான். परमेश्वर हमें सहायता करें कि हम लोगों के जीवन को हम तुरंत ही हम संदेह ना करें, शक ना करें. தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. நாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஜனங்களுடைய காரியங்கள் நன்மைகள் அவைகளை தவறாய் அல்லது சந்தேகப்படாமல் இருப்போமாக. क्योंकि ये शक करना, संदेह करना दूसरों को एक उनकी आशा को तोड़ सकता है. ஏனென்றால் சந்தேகப்படுகிற காரியம் இருக்கிறதே, அது மற்றவர்களுடைய நம்பிக்கையை உடைத்து போடக்கூடும். और उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको भी तोड़ सकता है. அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விசுவாசம் அல்லது கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிறதே, அதையும் குலைத்து போடும். मैं एक बात को मैं याद करता हूँ. ஒரு காரியத்தை ஞாபகம் படுத்துகிறேன்.
வாசிக்கிறேன் நான் जब मैं अपने मेरे कॉलेज के पहले साल में जब मैं भर्ती था என்னுடைய கல்லூரியிலே முதலாம் ஆண்டிலே நான் நுழைந்து படிக்க ஆரம்பித்த போது और उसके पहले सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला था அந்த முதலாம் ஆண்டிலுடைய முதல் செமஸ்டர் தேர்வு வரவிருந்தது और उस फीस को सेमेस्टर की फीस को जमा करने में देरी हो गया அந்த செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்டுவதற்கு காலதாமதம் ஆயிற்று क्योंकि मेरे घर में कुछ बातें आई इसलिए मेरे पिताजी मेरे हाथ में उस पैसे को दे नहीं सके அந்த நேரத்திலே என்னுடைய வீட்டில் நடந்த சில சம்பவங்கள் நிமித்தமாக என்னுடைய தகப்பனார் அந்த ஃபீஸ் கட்டுவதற்கான பணம் கொடுக்காமல் போய்விட்டார் और उस समय लगभग मैं 2.5 साल मैं प्रभु में पाया गया था நான் அந்த காலகட்டத்திலே அந்த சூழ்நிலையிலே கிட்டத்தட்ட 2.5 ஆண்டுகள் நான் தேவனுக்குள்ளேயே இருந்து வந்துகிற ஒரு மனிதனாய் இருந்தேன் और उस दिन भी सुबह भोर में उठ के 3-4 घंटा अच्छा से प्रार्थना करके मैं कॉलेज गया அந்த காலகட்டத்திலும் காலையில எழும்பி 3-4 மணி நேரம் நான் விடியற் காலத்துல ஜெபித்து விட்டு தான் கல்லூரிக்கு போவேன் और जैसे मैं गया वहां पे एक जन आकर के ऑफिस के एक जन आकर के लिस्ट में नाम पढ़ने लगे कि कौन-कौन लड़के फीस को जमा नहीं किया நான் அங்கே போன பொழுது ஆபீஸ்ல இருந்து ஒருவர் வந்து அங்கே போடப்பட்டிருக்கிற லிஸ்ட்ல இருந்து பெயரை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் யார் யாரெல்லாம் ஃபீஸ் கட்டவில்லை என்று சொல்லி तो उसमें मेरा नाम भी आया அதுல என்னுடைய பெயர் இருந்தது तो मुझे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के कमरे में मुझे बुलाया गया ஆகையினாலே என்னுடைய அந்த கல்லூரியுடைய வைஸ் பிரின்சிபலுடைய அறைக்கு அழைத்தார்கள் और जैसे मैं वहां गया मैं सोचा कि ज्यादा लोग होंगे நான் அங்கே போன உடனே இப்படியா நினைத்தேன் அங்க நிறைய பேர் இருப்பார்கள் भीड़ में मैं भी एक लड़का रह जाऊंगा कोई बात नहीं है அந்த கூட்டத்துல நானும் ஒரு பையனா இருந்தா ஒரு பயமும் இருக்காது लेकिन पूरे कॉलेज में सिर्फ 4 लड़के फीस नहीं जमा किए ஆனால் முழு கல்லூரியிலும் 4 மாணவர்கள் மாத்திரமே ஃபீஸ் கட்டாதவர்கள் तो मुझे बहुत एकदम डर लग गया எனக்கு மிகுந்த பயம் உண்டாயிற்று और इसके ऊपर वाइस प्रिंसिपल के उनके शब्दों को आज भी मैं भूल नहीं सकता அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வைஸ் பிரின்சிபல் சொன்ன வார்த்தையை இன்னும் நான் மறக்க முடியவில்லை वो सीधा मुझे देख करके बोलने लगे நேரடியா என்னை பார்த்து அவர்கள் பேசினார்கள் मैं जानता हूं कि तुम क्या किया होगा நான் அறிந்திருக்கிறேன் நீ செய்தது என்னன்னு சொல்லி तुम्हारा पप्पा तुमको पैसा दिए होंगे உன்னுடைய அப்பா அவன் கையில பணம் கொடுத்திருப்பாரு और तुम उस पैसे को लेकर के लड़की के पीछे गया होगा நீ அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு பொம்பளை புள்ள பின்னால போயிருப்ப या कुछ दूसरा गलत काम किया होगा அல்லது பிற தீமையை செய்திருப்ப मैं अंदर ही अंदर में रो रहा था நான் உள்ளே அழுது கொண்டிருந்தேன் प्रभु आप जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ ஆண்டவரே நீர் அறிவீர் நான் எப்படிப்பட்டவன் என்று उस दिन उस वाइस मेरे वीपी के शब्द मुझे बहुत मेरे अंदर चोट लगाया அந்த விபினுடைய அந்த வைஸ் பிரின்சிபலுடைய வார்த்தைகள் எனக்குள்ளே அன்றைக்கு காயத்தை ஏற்படுத்தின इसको मैं क्यों कह रहा हूँ ஏன் சொல்லுகிறேன் बिना एक व्यक्ति के बातों को समझे उनके ऊपर हम बातों को कहना शक करना उस व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बातों को कर सकती हैं ஒரு மனிதனுக்கு உள்ளே இருக்கிற உண்மை நிலைமையை அறியாமல் அந்த மனிதனை சந்தேகப்பட்டு பேசினாலோ சொன்னாலோ அது அந்த மனிதனுக்குள்ளே பலவிதமான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணக்கூடும் इसलिए हम दूसरों को ऊपर हम शक करने के लिए नहीं समझने के लिए और सहानुभूति रखने के लिए परमेश्वर में सहायता करे ஆகையினாலே பிறரை நாம் சந்தேகப்படுவதற்காக அல்ல பொறுமையோடு கூட காரியங்களை அறிவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் यही प्रभु यीशु मसीह का गुण भी है இதுதான் இயேசுவினுடைய குணமும் கூட और तीसरा आखिरी एक बात को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा மூன்றாவது கடைசி ஒரு காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே வைக்க விரும்புகிறேன் इस एलिपज के बातों को 4 अध्याय के आखिरी वचनों में देखिए இந்த எலிப்பாசனுடைய காரியங்களை இந்த 4வது அதிகாரத்தினுடைய கடைசி வசனங்களிலே பார்க்க முடியும் 19 से लेकर 21 तक के वचनों में वो क्या कह रहा है 19 இலிருந்து 21 வசனம் வரைக்கும் அவன் சொல்லுகிறது என்ன मैं 20वां वचन को पढ़ रहा हूं நான் 20வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता காலை முதல் மாலை வரைக்கும் மடிந்து கவனிப்பார் ஒருவரும் இல்லாமல் நித்திய அழிவடைகிறார்கள் यहाँ एलिपज ना केवल डीमीन करने का अपमान करने की बातों को कह रहा है இங்கே எலிபாஸ் நிந்தையான பேச்சை எடுத்தது மாத்திரமல்ல ना केवल वो अय्यूब के ऊपर डाउट कर रहा है शक कर रहा है யோபின் மேலே சந்தேகப்படுகிறவனாய் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல तीसरा डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स को एक नाश की शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है மூன்றாவது அழிவுக்கெடுத்த வார்த்தைகளை டிஸ்ட்ரக்டிவ் வேர்ட்ஸை அவன் போட்டு பேசுகிறான் जैसे वो बातें करने को शुरू करता है तुरंत ही वो
नाश और नष्ट की बातों को कह रहा है। அவன் பேச ஆரம்பித்த உடனேயே அழிவுக்கெடுத்த வார்த்தைகளை குறித்து பேசுகிறான். इसलिए इस डिस्ट्रेस के शब्द में से आखिरी यस में एक विषय को वहां पे आप देख सकते हैं। ஆகையினால் இந்த டிஸ்ட்ரஸ் வார்த்தையிலே கடைசியிலே காணப்படுகிற எஸ்ஸிலே குறிக்கப்பட்ட குறிப்பை நீங்கள் பார்க்க முடியும். Say not words of destruction and doom, but speak with divine discernment. विनाश के शब्दों को ना बोलें, बल्कि दिव्य विवेक से बोलें। அழிவு மற்றும் நாசமுள்ள வார்த்தைகளை பேசாமல் தெய்வீக விவேகத்துடன் பேசுங்கள். और इसको 21 वचन में भी अब इस बात को देख सकते हैं, அதை நீங்கள் 21ஆம் வசனத்திலேயும் பார்க்க முடியும். क्योंकि वो ये कहता है, அவன் சொல்லுகிறான், यदि उनके ढेरे के डोरी उनके अंदर ही अंदर कट जाती तो क्या वे बिना बुद्धि के ही मर न जाते? அவர்கள் இருக்கிற அவருடைய மேன்மை போய்விடுமல்லவோ ஞானமடையாமல் சாகிறார்களே என்று சொன்னான். यहाँ भी एलिपज अय्यूब को कैसे बातों को कह रहा है। இங்கேயும் எலிப்பாஸ் யோபுவை குறித்து பேசுகிறது என்ன? मैं एक तेमानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, நான் தேமானியனாய் இருக்கிறேன், ஞானவானாய் இருக்கிறேன். लेकिन जो पाप करता है, जिसके जीवन में विपत्ति आई है, वो बिना बुद्धि का वो मर जाएगा। ஆனால் யாருடைய வாழ்க்கையிலே விபத்து வருகிறதோ அவன் ஞானமடையாமல் நாசமடைந்து போவான். यहाँ अय्यूब को ना तो तसल्ली देने का विचार से इन बातों को कह रहा है, இங்கே யோபுவுக்கு ஆறுதல் கொடுக்க வேண்டுமே என்ற எண்ணத்தோடு அவன் பேசாமல், या एक सही समझ को पेश करने के विचार से नहीं बोल रहा है, அல்லது சரியாக புரிந்து கொண்டு அவன் பேசாமல், वो अपने आप को बुद्धिमान और उसे एक दोषी ठहराना चाहता है। அவன் தன்னைத்தானே ஞானியாக மாற்றி அல்லது ஞானியாக நினைத்து பிறரை குற்றமுடையவர்கள் என்று சொல்லி அவன் பேசுகிறான். इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे ஆகையால் தேவன் உதவி செய்யட்டும். कि हम दूसरों को उनके विपत्ति या उनके संकट के समय में विनाश की बातों को नहीं, आशा की बातों को हम बोल सके। பிறருடைய துன்பத்திலே நாம் அவர்களுக்கு மோசம் போக்கும் அல்லது நாசமாக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை பேசாமல் அவருடைய விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் தலைக்கு செய்யக்கூடிய உயர செய்யக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசுவோம். और हम जरूर इस प्रकार से हम गीत को गाते हैं உண்மையிலேயே இப்படியாக நாம் பாடல் பாடுவதுண்டு कि मेरे मुंह के शब्दों से दूजों के घाव भर जाए, என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே பிறர் காயம் ஆறட்டும். लेकिन उसको हमें अपने आप को सोचना जरूरी है। ஆனால் அதை வைத்து நம்மை நாமே சோதித்தறிய வேண்டும். एक व्यक्ति इस प्रकार, एक प्रचारक कहते हैं, இப்படியாக ஒரு பிரசங்கியார் சொல்கிறார், मसीही लोग झूठ नहीं बोलते। கிறிஸ்தவர்கள் பொய் சொல்லுகிறதல்ல. जब भी मैं इसको बोलता हूँ लोग सोचते हैं ये तो सच नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। நான் எப்பொழுதெல்லாம் சொல்லுகிறேனோ இல்ல நான் அப்படி இல்ல நான் இப்படித்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. यानी उन प्रचारक का कहना ये था, அவருடைய பிரசங்கியார் சொல்லுவதினுடைய அந்த அர்த்தம் என்ன? मसीह लोग झूठ बोलते नहीं हैं, கிறிஸ்தவர்கள் பொய் சொல்லுகிறதில்லை, झूठ को गाते हैं। பொய்யை பாடுகிறார்கள். क्योंकि हम गाते हैं कि मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे, இரண்டாம் நாம் பாடுகிறோம் என் வாயின் வார்த்தையினாலே பிறர் காயம் ஆறட்டும். लेकिन कितने बार हमारे मुंह के वचनों से दूजों का दूसरों का घाव भरा है कि दूसरों को घाव हुआ है। ஆனால் எத்தனை முறை நம்முடைய வாயின் வார்த்தையினாலே பிறர் காயம் ஆறிட்டா அல்லது பிறர் காயப்பட்டார்களா? आजकल हमें मुंह से बोलने का भी जरूरत नहीं है, இன்றைக்கு நமக்கு வாயிலிருந்து வார்த்தை பேசணும் அவசியம் இல்லை. व्हाट्सएप ईमेल काफी है, வாட்ஸ்அப் இமெயில் போதுமானது. उसी में हम अब दूसरों को जो सुनाना है सुना देते हैं, அதிலேயே என்ன சொல்லணுமோ எல்லாத்தையும் சொல்லி விடுறோம். क्योंकि बोलेंगे वो भी उनको बोलने का एक मौका मिलेगा। ஏனென்றால் நாம் பேசினா அவனுக்கும் நேரடியா ஏதாவது ஒரு அடி எடுத்து பேசிடுவான். व्हाट्सएप ईमेल में तो ऐसा नहीं है, ஆனா வாட்ஸ்அப் இமெயில்ல அப்படி அல்ல. जो चाहे आप लिख दीजिए, என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் எழுதிடலாம் நீங்க விரும்பினதை. और जैसे आप में से कुछ लोग जानते हैं, எப்படி நீங்கள் உங்களில் சிலர் அறிந்திருக்கிறது போல मैं और मेरे पत्नी हम लोग 2 साल इस सोन के उस पार उस फैक्ट्री के अंदर हम लोग सेवा कर रहे थे। நானும் என்னுடைய துணைவியாரும் இந்த சோனுடைய அந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஃபேக்டரியில இருந்து அங்கே இருக்கிற அந்த இடத்துல இருந்து வேலை செய்து வந்தோம். वहां जाके 6 महीने के बाद वहां एक आदत हो गया था। அங்கே 6 மாதம் கழிந்த பின்பு எங்களுக்குள்ளே ஒரு பழக்கம் உண்டாயிற்று. जैसा मंडे शुरू होगा, எப்படி திங்கட்கிழமை ஆரம்பிக்குமோ उस ऑफिस में से एक चिट्ठी हमारे कमरे में आ जाएगा, ऑफिस में आ जाएगा। அந்த கம்பெனி ஆபீஸ்ல இருந்து எங்களுடைய அறைக்கு ஒரு கடிதம் வந்து வந்துரும். बिना मतलब के वे कई
आरोप को लगाते रहेंगे एक एक चिट्ठी में। காரணம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு கடிதத்திலேயும் அவர்கள் குறையை எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. इसको कहने का कारण सिर्फ यही एक ही है, இதனுடைய சொல்லுவதனுடைய அர்த்தம் ஒன்றுதான். जरूर दुनिया के लोग उस प्रकार की बातों को करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, உலகத்தார் இப்படி ஈடுபடுறாங்க, அதுல சந்தேகம் ஒன்றுமில்லை. लेकिन परमेश्वर के लोग जो कहते हैं कि मैं मसीह की मैं आसरा कर रहा हूं, ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்களாகிய நாம் சொல்லுகிறோம், நான் கிறிஸ்துவை நான் வேண்டி இருக்கிறேன், அவரை நம்புகிறேன் என்று. कभी कभी हम भी इस बात में झुक जाते हैं। ஆனால் நாமும் கூட இந்த விஷயத்திலே தவறு விடுகிறோம். परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम दूसरों को इस प्रकार की विनाश की बात को हम ना कहे। நாம் மற்றவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட அழிவு கடத்தை வார்த்தை பேசாமல் கவனமாயிருப்போம். हमारे शब्द सच में उनके संकट के समय में उनके अंदर एक आशा को पैदा कर सके। நமக்கு உள்ளே வருகிற வார்த்தைகள் பிறருடைய துன்பத்திலே நம்பிக்கையை உருவாக்கட்டும். आज भी मैं एक व्यक्ति के जीवन को जरा दिखा के मैं अंत करना चाहूंगा। இன்றைக்கு ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை காட்டி கொடுத்து விட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன். मैं इस व्यक्ति को आपके सामने पेश करूंगा, आप सोच सकते हैं क्या इनके जीवन में भी इस प्रकार की बातें आ सकती हैं? நான் இந்த மனிதனை குறித்து உங்கள் மத்தியில் பேசும்பொழுது என்ன இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படி வரக்கூடுமோ? हडसन टेलर के बारे में आप जरूर सुने होंगे। ஹட்சன் டெய்லரை குறித்து நீங்கள் அறிவீர்கள். जो चीन देश में चाइना इनलैंड मिशन के स्थापक हैं। சீனா தேசத்திலே சைனா இங்கிலாந்து என்ற மிஷன் உடைய நிறுவனராக இருந்தார். उस समय तक जब तक हडसन टेलर चीन देश में नहीं गए, அந்த ஹட்சன் டெய்லர் எதுவரைக்கும் சீனா தேசத்துக்குள்ளே போகவில்லையோ तब तक पूरे चीन देश के अंदर सुसमाचार नहीं सुनाया गया। அதுவரைக்கும் முழு சீன தேசத்துக்குள்ளேயும் சுவிசேஷம் போகவில்லை. उनके पहले के मिशनरी संस्थाएं सिर्फ शोर में शांघाई शहर तक की सुसमाचार को सुनाए थे। அதுக்கு முன்பு இருந்ததான அந்த மிஷனரி ஸ்தாபனங்கள் ஷாங்காய் என்று சொல்லி ஒரு பட்டணம் இருக்கிறது, அந்த கரை பகுதியிலே சீன கரை பகுதியிலே மாத்திரமே சுவிசேஷத்தை கொண்டு சென்றன. अपने पूरे जीवन को हडसन टेलर ने चीन देश के लिए दे दिया था। தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையையும் அந்த ஹட்சன் டெய்லர் சீன தேசத்துக்காக கொடுத்தார். उनका जीवन हमारे लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण एक जीवन है। அவருடைய வாழ்க்கை நமக்கு அதிக சவாலான வாழ்க்கை. उनके चार पहले के चार बच्चों को उन्होंने खो दिया। முதலாவது அவருடைய 4 பிள்ளைகளை அவர் இழந்தார். कम उम्र में उनके पहली पत्नी को भी उन्होंने खो दिया। குறைந்த வயதிலேயே அவருடைய முதல் மனைவியை இழந்தார். उनको भी हेपेटाइटिस की बीमारी बारंबार आती थी। அவருக்கும் ஹெப்பாடைட்டிஸ் என்ற வியாதி திரும்ப திரும்ப வந்தது. और कई कष्टों के बीच वे सुसमाचार को पूरे चीन देश में सुनाए। அநேக துன்பங்களுக்கு மத்தியிலே சுவிசேஷத்தை முழு சீன தேசத்திலும் அறிவித்தார்கள். इतना कुछ करने के बाद இவ்வளவு செய்த பின்பும் கூட उनके साथ सेवा करने वाले एक सहकर्मी ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाया था। அவரோடு கூட இருந்த ஒரு உடன் ஊழியரோ உடன் வேலை செய்கிறவரோ அவர் மேலே தவறாய் குற்றம் சுமத்தினார். उनके बायोग्राफी में इसको हम पढ़ सकते हैं। அவருடைய பயோகிராஃபியிலே நாம் இதை வாசிக்க முடியும். लुइस निकोल करके उनके सहकर्मी उनके ऊपर गलत आरोप लगाया। லூயிஸ் நிக்கோல் என்று சொல்லி அவருடைய உடன் வேலை செய்தவரே அவர் மேலே தவறான குற்றம் சுமத்தினார். उस कारण हडसन टेलर उस संदर्भ में अपने मां को उन्होंने एक चिट्ठी लिखा। அந்த நேரத்திலே ஹட்சன் டெய்லர் அந்த சூழ்நிலையிலே தன்னுடைய தாயாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். उस चिट्ठी की 2 वाक्यों को सिर्फ मैं पढ़ के सुनाने के लिए चाहूंगा। அந்த கடிதத்தினுடைய 2 வாக்கியங்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் வாசித்து காண்பிக்கிறேன். The need for your prayer has never been greater than at present. आपकी प्रार्थना की आवश्यकता वर्तमान से अधिक कभी नहीं रही। உங்களுடைய ஜெபத்தினுடைய தேவை நிகழ்காலத்தை காட்டிலும் அதிகமானது ஒன்றுமல்ல. Envied by some, despised by many, कुछ से ईर्ष्या, बहुतों द्वारा तिरस्कार, அநேகரிடத்திலிருந்து பகையும் அநேகர் மூலமாய் புறக்கணிக்கப்பட்டதும், hated by others, दूसरों से घृणा, பிறரிடத்திலிருந்து வெறுப்பை சம்பாதித்ததும், often blamed for things I never heard of or had nothing to do with. அநேக முறை இப்படியாய் குற்றம் சுமத்தப்பட்டேன், அதிலே ஒன்று கூட எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை, ஒன்றும் எனக்கு பொருந்தாது. अक्सर उन चीजों के लिए दोषी ठहराया जाता है जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना या इससे कोई लेना देना नहीं था। அடிக்கடி பல காரியங்களினால என் மேலே குற்றம் சுமந்தது, அதை குறித்து ஒன்றும் நான் அறியேன், ஒன்றும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பொருந்தவே இல்லை. और आगे वो इस प्रकार वो लिखते हैं अपने माँ को, தன்னுடைய தாயாருக்கு தொடர்ந்து அவர் இப்படியா எழுதுகிறார், यदि प्रभु मुझ पर विशेष रूप से कृपालु नहीं होते, ஒருவேளை ஆண்டவர் என் மேலே விசேஷித்த கிருபை கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், यदि मेरा मन इस विश्वास से स्थिर नहीं होता, ஒருவேளை என்னுடைய மனது இந்த விசுவாசத்திலே உறுதியா இல்லாமல் போயிருந்தால், कि कार्य उसका है,
காரியம் அவருடையது, और वो मेरे साथ है, அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார், तो मैं अवश्य ही मूर्छित या टूट गया होता, நான் மூர்ச்சித்து அல்லது நான் உடைந்து போயிருப்பேன். लेकिन युद्ध यहोवा की है ஆனால் இதுவும் தேவனுடையதா இருக்கிறது, और वो जीतेगा. அவரே வெற்றி அடைவார். हालेलुया. ஹalleluya. जरूर हडसन टेलर इतने सारे सेवा कार्य को करने के बावजूद, ஹட்சன் டெய்லர் இவ்வளவு பெரிய ஊழியங்களை செய்த பின்பும் கூட उनके साथ सेवा करने वाले सहकर्मी के द्वारा गलत बात उनके ऊपर लगाया जा रहा है. அவரோடு கூட இருந்த உடன் ஊழியர் மூலமாகவே தவறான குற்றங்கள் அவர் மேலே சுமத்தப்பட்டன. मैं सिर्फ यहाँ इस बात को दिखाने के लिए चाह रहा हूँ நான் இங்கே வெறுமனே இந்த காரியத்தை மாத்திரம் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். कि कितने भी बड़े सेवक क्यों न हो, எவ்வளவு பெரிய ஊழியராக இருந்தாலும் சரி, उनके जो बातों को उन्होंने नहीं किया उस प्रकार के शक करना, उनके ऊपर गलत आरोप लगाना कितने उनके अंदर चोट को पहुंचा सकता है. அவர் செய்யாத காரியங்கள், செய்யாத தவறுகள், அதன் மேலே சந்தேகப்பட்டு தவறாய் குற்றம் சுமத்துவது அவருக்குள்ளே எவ்வளவு பெரிய தவறான பாதிப்பை உண்டு பண்ணுகிறது. लेकिन उस हडसन टेलर के जीवन के संदर्भ में ஆனால் அந்த ஹட்சன் டெய்லருடைய வாழ்க்கையிலே उनको एक चिट्ठी उनके पास आई थी, ஒரு கடிதம் அவரிடத்தில் வந்தது, जो एक दूसरे सहकर्मी के द्वारा आया था. இன்னொரு உடன் ஊழியர் மூலமாய் வந்த கடிதம் அது. जॉन मैकार्थी करके उनके एक दूसरे सहकर्मी ने उनको एक चिट्ठी भेजा, ஜான் மெக்கார்டி என்று சொல்லி இன்னொரு உடன் ஊழியர் அவருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினார். और हडसन टेलर अपने किताब में लिखते हैं, ஹட்சன் டெய்லர் தன்னுடைய புத்தகத்தில் எழுதுகிறார், इस सहकर्मी के एक वाक्य ने मेरे अंदर फिर से आशा को जता दिया. இந்த உடன் ஊழியருடைய ஒரு அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே திரும்ப நம்பிக்கையை கொடுத்தது. तो आप और हम किस प्रकार के सहकर्मी हैं? நீங்களும் நானும் எப்படிப்பட்ட உடன் ஊழியராய் இருக்கிறோம்? दूसरों को अपमान करने वाले, பிறரைக்கு நிந்தை பேச்சு எடுக்கிறவர்களா? दूसरों को हम संदेह करने वाले, பிறரை சந்தேகிக்கிறவர்களா? दूसरों के ऊपर विनाश की बातों को बोलने वाले, பிறர் மேலே மோசம் போக்கும் வார்த்தைகளை பேசுகிறவர்களா? या दूसरों को समझते हुए, அல்லது பிறரை புரிந்து கொண்டு सहानुभूति रखते हुए பொறுமையாய் இருந்து आशा को जताने वाले सेवक हैं? நம்பிக்கையை ஊட்டுகிற ஊழியரா? आइए हम प्रार्थना करें. நாம் ஜெபிக்கலாமா?